الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد النقطة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مراكي الشهود ألف الذات الساري سرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره ميم ملكك الذي لا يضاهى ودال ديموميتك التي لا تتناهى من أصلته من حضرة حبك كان منصة لتجلي لذاتك وأبرزته بك من نورك فكان مرآة لجمالك كالباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسه على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب العظيم سر الظاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تغمسنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا روينا بصفات بمظهر الأسماء بسر الذات بسر سر الطمس بالعمائم كالمفي بالهباء بأول بارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طوى في علمك المصون وما هواه الكون من مكنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك جمع بالفناء والمحو والصفو وبالبقاء بنقطة دائرة مشيرة لوحدة المظاهر بالهاشمي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام ذي الهيا والجاه علي بن عباس عظيم القدر غوثا له في ترجمان الذكر بشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكي ذي الإقان بالبداوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي الطويل
الباعي بالشفيع وأحمد بن حنبل ومالك والحنفي المبجل بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب منه مكدان فقد توسلنا بهم بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهج المسالك للطالب نيل المنى ويسر المطالب وأسبل الستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه من دران الأكدار وفضلنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواء واسلك فيها سبيل خير داعي ومنك أكن بعلم أزل وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنه من يحب به فارزقنا وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقه كل من أذانا ومن بسوء قد نوى حمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وشميت معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء واكمل بنا الغيظ والخسران كل عدو مفدى وجان واجعل لنا من لطفك الخفي حجابا ستر شميل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا يا جبار يا ربي وفضنا إلى ممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا ما لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى له مواخي ومن له في سلكه قد انتظم بحكيما فيك له ألحق ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صب لحمك داعي محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ya Rabbal Alamin. Kita membaca kitab sambungan yang dahulu halaman 3. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Dalil itu bahasa kita bukti bahwa mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf
mana aja dalilnya, artinya, faktanya, buktinya. Tentu kita yakin ulama itu berkata-kata ada ambilannya. Tentu ulama itu mengambil dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari kata-kata ulama. Nah, jadi kita jangan ragu apa yang dikatakan ulama itu adalah benar. Ada pengambilannya. Tapi kalau ucapan itu dari kawal, itu bisa boleh jadi, boleh kada. Bisa benar, bisa dusta. Nanti agama, ulama menyampaikan apapun, semuanya ada ambilannya. Jangan sampai kita ragu, apakah lagi adalah mendustakan. Ujasidin, kita sebagai umat Islam, kewajiban kita kalau sudah balik adalah mengaji ilmu. Jangan sampai kita jahil, apakah lagi tambuk. Jangan. Harus kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan hukum-hukum Allah. Apakah lagi kita ini tampulu sehat, tampulu ada ulama yang mau menyampaikan, harus kita ambil kesempatan. Ujar Imam Ahmad Zaini Dahlan, ini salah satu sanad ulama-ulama kita, maupun ulama yang di Jawa, ulama yang di Kalimantan, ulama yang di Sumatera, itu sanad ilmunya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini salah satu dzurriyyat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sidin makomnya, pangkatnya mufti Mekah. Sidin ada punya murid namanya Sayyid Bakri Sopo. Bakri Sopo ini punya murid namanya Ahmad Sopo. Ahmad Sopo ini salah satu perguruan Datuk Kasful. Apa udah Sidin? Selayaknya kita hidup di zaman, di akhir zaman ini, ulama Yasidin jangan di rumah, harus berjalan berdakwah. Karena manusia di zaman wahini sibuk dengan macam-macam kesibukan, jadinya kada sempat datang kepada tuan guru. Paksa tuan gurunya nang datang ke kampung-kampung menyampaikan ilmu supaya semuanya selamat. Tadi zaman wahini ulama nang berjalan menyampaikan ilmu. Padang ini datang sibuk, sibuknya bertambah-tambah. Lalu ulama ini dengan kasih sayang berdakwah menyampaikan ilmu supaya sama-sama melaksanakan tugas. Nah, jadi ulama ini rahmatan lil alamin. Dengan bimbingan Sidin, dengan apa yang disampaikan Sidin, kita kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah. Itu kita di sini. Apabila ada ulama meninggal, kita mahaul. Nah, kita mahaul itu menampakkan rasa terima kasih karena jasa Sidin luar biasa. Alhamdulillah kita di sini di daerah kita ini semangat mahauli ulama. Apabila mahaul ulama, karena aku siap segala-galanya. Nah, sikapnya kita
ada yang mengadakan dagingnya, ada yang mengadakan makanannya. Alhamdulillah. Ada juga yang kada bisi apa-apa, aku aja menolongi lawan awaknya aja ya kah. Ada lagi yang mau ucap, aku aja kada bisi apa-apa, aku tukang makan aja. Nah, bagus juga ya kah. Yang penting umat Islam mau berkumpul di satu majelis kebaikan. Nabi Muhammad senang, wali-wali adalah senang. Lalu jahil Batawi, dalil kita wajib mempelajari ilmu agama. Aku kutip ambilannya dari kitab Zubat. Nah, Zubat ini kitab yang manfaat. Kebiasaan orang sekolah di Hadramaut ini diwajibkan kitab Zubat ini dihafal. Karena bentuknya itu bentuk qasidah, bentuk bait. Dalam Zubat ini kitab yang mengandung ilmu yang manfaat. Tauhidnya ada, fikih dan tasawufnya ada. Nanti saking sayangnya ulama supaya masyarakat ini mau menerima, silin bikin ilmu itu dengan bentuk bait, dengan bentuk syair. Karena bait dan syair ini dibaca dengan irama. Dengan lagu dan irama kita kada jemu, kada bosan. Dan ini kasih sayangnya ulama, bentuknya dengan bait supaya kita mau tertarik. Sampai-sampai ulama itu menyusun apapun dengan bahasa yang mudah dipaham. Bahasa Melayu, bahasa Banjar. Nanti sayang benar ulama memudahkan sidin supaya kada sulit. Ya kalau sulit itu ya nang timbul koleknya kah. Tapi lamun kalimatnya mudah dipaham, lalu kita ketujuh. Nah, apa di kitab Zubat itu bacaannya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqdudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang beramal, lalu manusia ini hendak beribadat, hendak beramal, tapi kadang-kadang dikaji ilmunya. Dengan tiada ilmu, cangkal beramal, cangkal beribadat, tapi bahapal. Nah, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya jua adanya. Kalau kita bakarnya beramal beribadat tanpa diawali dengan ilmu, semua amal kita sia-sia. Karena amal tanpa ilmu jelas rusak, jelas kada baik. Coba pian perhatikan, orang memasak ada ilmunya, lawan lang memasak kada ada ilmu, jelas hasilnya kada sama. Kenapa aja nasinya pinla lambik, lang memasaknya nimbungul, ada pinandu baras usang lawan baras hanyar. Lalu menambahi banyak, barasnya sudah baras hanyar, pada lebar, pada jadi kayak cat ya kah? Ya kah? Lang mula bungul. Tapi ya kalau memasak tu ada ilmu, ada pengalaman, ada bimbingan, nah jelas baik. Maka Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman itu cangkal beramal, cangkal beribadat, tapi kada ada ilmunya, kada ada lang membimbing, itu percuma aja, kada jadi napa-napa. Nah, ya kah?
Beramal adalah tugas kita kepada Allah. Kada penting amal itu banyak, tetapi amal itu harus baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita mati dan hidup. Allah ingin mauji siapa di antara amal kita ini nang amalnya bagus. Tentu kalau ingin amalnya bagus, ibadahnya bagus, harus disertai dengan ilmu, harus disertai dengan bimbingan. Nah, mudah-mudahan kita lah, anak cucu kita, keluarga kita, ahli kampung kita, mudahan ketujuh menuntut ilmu. Penuntut ilmunya kada saban waktu jua, sebulan sekali, mudahnya, gampangnya. Ayo ambil kesempatan, ayo ambil keuntungan. Tambulu sehat, tambulu ada yang membacakan, ada yang menyampaikan. Lamun kita ini menurutkan haur bilang haur dupang, sapalih haur itu ditabang, ya kah? Sapalih jika kita lawan. Sebab waktu itu kalau sudah lewat kada terulang lagi. Nah, jadi sini beramal apakah, beribadah apakah, tanpa ilmu itu bujung uyuh ya. Kada jadi pahala, kada diterima Tuhan, malah amal yang kada lewat ilmu dibolehkan Tuhan, kada diterima Tuhan. Jelas amal yang bahapal itu kada bagus, jelas ibadat yang kada ada bimbingan, jelas dianggap kada sempurna. Nah, ya. Adapun dalil wujubnya, dalil menunjukkan wajib. Wujub tu ya wajib, arti wajib apabila kita gawi berpahala, apabila kada kita gawi berdosa. Cucuk kita ni kada mau lapang-lapang hati. Kenapa jadi kamu kada mau lapang hati? Kebanyakan dosa. Apa dosanya? Kada mengenal ilmu nang wajib. Nah, ya. Padahal Allah kasih rumahnya bagaikan istana, ganal pada rumah kawal. Oh, membol ke istana, mobilnya mengkilat-kilat, bininya banyak hapuk-hapuk, tapi lang dikasih Tuhan rumah, mobil, bini hapuk, tapi kada rasa tenang, gelisah, kayak cacing kepanasan. Apa sebabnya? Ketinggalan yang diwajibkan Tuhan. Sebab perasaan manusia ini beda-beda, ada yang tenang, ada yang gelisah. Menjadi riwayat kisah orang yang sugih itu ngalih mana menenangkan hatinya, karena orang yang sugih ini memikirkan bisnis. Apabila berusaha pasti ada saingan. Sampai-sampai orang yang sugih itu hendak menenangkan, memejamkan mata, minum pil dulu, pil sabu-sabu. Nah, ya kah, pil penenang. Mungkin saja kada sugih mengantuk, dia nyaman. Pengajian jangan ingat-ingat lagi, ya kah. Nah, apa dalilnya? Segala ilmu yang tersebut harus kita mengaji ilmu itu. Kalau kada dikaji berdosa. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi perkataan ulama dalilnya bentuknya kasidah. Yang kedua dalil menunjukkan kita wajib mengaji ilmu. Yang tiga ini hadis. Hadis itu perkataan Nabi. Apa aja Nabi? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu perbuatan mengaji. Namanya menuntut wayah paham wayah kada. Yang penting kita mengaji. Dikatakan Nabi orang yang berkumpul memahami agama, itu namanya golongan yang dikehendaki Tuhan, itu dapat kebaikan. Apabila kita mau ke majelis, lah membuat yang duduk di majelis itu orang itu namanya dapat keuntungan, dapat kebaikan. Dikatakan Nabi orang yang berkumpul di satu majelis mau memahami ilmu, itu humul qaum la yasqa bihim jalisuhum, semuanya beruntung kada celaka. Bermula menuntut ilmu hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim, maupun muslimnya lelakian maupun muslimnya bebinian, kewajibannya memahami ilmu agama. Lah jangan kada kenal lawan Tuhan, kenal pinandu dan cinta, lawan Nabi kenal dan pinandu dan cinta, lawan hukum-hukum Tuhan kita tahu, adab-adab beribadat harus tahu. Namanya tauhid, fikih dan tasawuf. Ini kada boleh kalah. Umpama di rumah tu berlima, kalau limanya sudah wajib balik berakal, harus tahu ilmu nang tiga ini. Lamun kada dalam tahunnya berdosa. Nah, lalu ulama itu sedapat mungkin ilmu itu disampaikan. Sidin mengadakan majelis, jadi sidin kada tanggung jawab lagi. Andai kata kena di hadapan Tuhan, kenapa ikam jangan menyampaikan ya ulama, aku sudah membuka majelis, ini aja tentang kada datang, lah ya lah. Jadi kita ini kadang-kadang hidup ada tanggung jawab. Orang yang alim wajib menyampaikan ilmu, orang yang kada alim wajib menuntut. Nah kita berdoa menuntut ilmu pada hendak ampih. Mudahan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu sampai ke mati. Apabila kita menuntut ilmu sampai ke mati banian, insya Allah kita matinya mati syahid. Mati syahid, mati yang disaksikan Tuhan. Mati syahid, mati husnul khotimah. Dan dalil bahwa makrifat kepada Allah Jalla wa Azza lahul wujudnya dari lain-lain ilmu. Lalu ilmu tadi wajib 3 macam. Satu bertertib, yang mana yang awal yang perlu kita pahami adalah tauhid. Tauhid itu mengenal Tuhan, mengesahkan Tuhan. Lalu kalimat tauhid itu kalau kita baca sirip, ambilannya daripada kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Apa maknanya? Menunggalkan Allah. Parasa orang sudah mengaji tauhid, ada yang lain, hanya perasaannya yang ada Tuhan dia, yang ada sifat Tuhan dia, yang ada afal kawian Tuhan. Cocok orang dahulu itu membimbing anak cucunya dengan kajian La ilaha illallah. Ya Usman Batawi, kalau anak sudah bisa berpendek berbicara
harus kita latih anak kita itu menyebut Tuhan. La ilaha illallah, Allah Allah, subhanallah. Tapi kita kada kayak itu. Apabila hendak melatih anak berpendek, kada melatih membaca zikir. Tetapi kebanyakan kita melatih anak itu berpendek hanya oko. Kadang kita baca uki dia kah. Nah, itu lain pada Tuhan. Habis kacau pikirannya, memandang yang lain pada Allah. Orang bahari mendidik anak dengan didikan kenal dengan Allah. Belum balik sudah kenal lawan Allah, lalu sampai balik kuat benar keyakinannya. Hanya takut kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, hanya hatinya berpegang lawan Tuhan. Makrifat itu bahasa kita pinandu. Lalu Tuhan ini makhluk. Kalau Tuhan kawa kita harap, kalau makhluk kada kau diharap, tak diharap. Nah, ya kan. Takutnya lawan Tuhan ya. Jangan takutan lawan hantu. Jangan takutan lawan makhluk. Makhluk kada misi garap. Makhluk kada misi kekuasaan. Ada orang bagi bertangguhan. Ikamnya bila kada wani macan kenapa? Maka macan itu makhluk juga. Aku jadi takutan lawan macan, giginya ganal pada gigi aku, giginya tajam, lamunnya memakan awakku ini remuk dia kah. Nah ini alasan takutan lawan macan. Ya sekong aku takutan lawan macan itu awaknya ganal pada aku. Lamun berhadapan aku kalah aku halus. Macan ganal. Ya sekong aku kada takutan lawan giginya. Kada takutan lawan awaknya ganal. Aku takutan lawan hinak aja. Nah, hinakku siapa yang memegang adalah Allah Ta'ala. Lamun macan tu kada berhinak kada apa-apa capek aja kada mengikut juga. Nah, takutan lawan Tuhan ya. Nang maulahi hinak itu macan itu beda-beda pengenalannya, beda-beda keyakinannya. Orang yang kuat tauhid takutnya kepada Allah, kada takutan lawan makhluk. Nah, ulun bisi lagu dari pihak mama hujan mama ulun namanya Syekh Abdul Qadir nyata. Syekh Abdul Qadir ini sering berdiam di Banten. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir ini sepupu lawan Datuk Ismail. Alim sinin, ahli hikmah, jago. Kenapakah memohon Banten ini tersinggung? Lalu membawakan senjata tajam, bawa keris, bawa ladim landap. Apa jisilin? Hendak membunuh kalian. Nah, kamu kata kau membunuh aku jisilin. Tolong jisilin sumang kau kuni ikam belahkan. Ayo mana sumangkanya? Bah, menimpas, mencucuk, kabel sumang kasih dia. Nah, sidin kuat pandangannya lawan Tuhan sehingga ulama Banten angkat tangan, kalah ulun. Ah, ya sidin semang kau undanya kada kawa, hendak manunda baginya ya sidin. Nah, sidin kuat, yakinnya lawan Tuhan, takutnya lawan Tuhan, mengharap lawan Tuhan. Sekalinya memuhannya mengaji lawan sidin. Boleh orang yang sombong kita sombong. Aku udah bisa ilmu macam-macam, aku lebih lagi bisa ilmu bisa berhilang. Nah ya lah, boleh disombongi supaya orang sombong itu jangan lagi sombong. Napa saja jadi kembal macam-macam itu yakin ya, yakin. Samba gue membanggil ya kah,
Apabila hendak baca tukang ya kah, ambil kitab, buka kitab, ada duit, nah ya kah, nah baca amalan biar dia sini yakin dah, nah yakin tu kalau udah ada gurunya, ada bimbingannya. Kalau kita membuka kitab berapa jam tetap ada daju ya ada kajian ya, nah ya kah, tu ada kajiannya, ada latihannya, adalah makrifat kepada Allah. Nah mengaji tauhid ini disinin awal ilmu yang perlu kita pahami sebelum memahami ilmu yang lain. Nah ya, yaitu ambilannya dari kitab Jumat Jua. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bisiqon. Artinya yang permulaan wajib atas manusia, yang diwajibkan manusia memahaminya, mempelajarinya, yaitu makrifat kepada Allah dengan yakin. Nah perkataan ulama yang menyusun kitab Jumat, ilmu yang harus awal kita pahami, yang kita kaji adalah kajian tauhid. Lalu orang itu mengaji tauhid beberapa kali supaya betul-betul paham, supaya betul-betul meresapi. Nanya ilmu itu dikaji, balik kaji, dipahami, balik pahami, dirasapi. Ya kan, dirasapi. Bukan hanya dibaca aja, tapi dipahami, dirasapi. Namanya ilmunya zauqiyah, dirasapi. Nah jadi penting ilmu agama itu kita kaji. Apa ilmu agama? Pembicaraan tauhid, pembicaraan hukum Tuhan. Ilmu itu pembicaraan adab-adab kita beribadah. Ini kalau boleh kata harus kita pahami, harus kita kaji sampai-sampai paham, sampai-sampai menimbulkan kita yakin, sampai menimbulkan kita suka lawan Tuhan ya, suka lawan Nabi. Orang bahagia kah mengaji tauhid, sama-sama gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, limbah tundong mengaji, murid cuma ucap rasa halus ya Allah. Nah, memahami, merasapi asma-asma sifat Tuhan. Ada juga sudah mengaji tauhid, kada sedih lagi, karena tauhid ini menunjukkan kesempurnaan Tuhan, menjelaskan kebaikan Tuhan. Hampir sidin sakit hati, hampir sidin sedih, karena memahami ilmu tauhid menjadi tenang. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Lewat kajian tauhid, kajian makrifat, hatinya betul-betul dan tenang. Ada juga yang kadang mengaji tapi sini mencangangi orang ahli tauhid, hampir sedih-sedih. Nah ya kah? Di Surabaya itu ada Habib Niyun, nama sidin Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Kenapa jadi digelar dengan Niyun? Kayak cahaya Niyun. Lawan sidin ada datang di majelis, mata manusia cuma iti sidin ja, kada iti nang lain lagi. Nang sedih, nang pusang, nang galau hatinya, iti sidin hampir galau, hampir sedih, karena beliau mengandung cahaya iman, cahaya makrifat, cahaya tauhid, sehingga yang memandang kepada sidin keempat tenang juga. Ayatah sama Habib Soleh Tanggul, sidin ini makomnya mujabud dakwah. Ada kisah ya kah? Cina ini berusaha
Lalu masa-masa ini usahanya lesu, lalu berpendek lawan orang Banjar. Adakah yang bisa mengobati supaya aku ini jangan sedih, karena usahaku ini kena lesu, bila kadang-kadang biasa lagi. Ujar orang Banjar, ayo kita ke Tanggul, melangi Hayu Soleh Tanggul. Pendapat Hayu Soleh Tanggul, apa yang Soleh Tanggul? Masalahnya ini ulun sedih. Ayo ya Soleh Tanggul kita berdoa. Aku baca doa ikam ma'amilakan. Baluman habis Soleh Tanggul untuk membaca doa, Cina yang didoakan kita tawa. Nah, kesedihannya diangkat Tuhan, dihilangkan Tuhan. Berkat cinta lalu Soleh Tanggul, berkat karma sidin, kesusahannya diangkat Tuhan. Nah, ini kelebihan kita berkumpul orang soleh, tenang jiwa kita, tenang batin kita, tenang batin, tenang jiwa. Ini namanya sebenarnya sugih. Lamun kadada tenang harus harus gali saja, itu namanya kada sugih. Susah. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin, mengenal Tuhan, dinandu lawan Tuhan dengan yakin itu bahasa kita 100% bulat. Jangan lonjong, kita ini banyak lonjong pada bulat, lalu kadang mau meresap. Yakin adalah merasakan bahwa yang sempurna itu adalah Tuhan, yang betul-betul hebat adalah Tuhan. Kalau kita betul meyakinkan Allah yang hebat, Allah yang sempurna, lalu kita tuh dicaci kawal, punya kawal rasanya yang pembungulnya ikam. Ada apa dipadahkan kawal tambuk bungul, dasar tuh bungul juga kita. Nah, lamun disinggung lalu menganggap menyambadi undak bungul tampaknya walili. Nah, itu namanya belum yakin, masih merasa ada rasa hebat. Jadi Imam Ghazali tanda betul bertauhid, tanda betul mengenal, hingga kada mudah tersinggung. Lamun mudah tersinggung, balum. Nabi Muhammad makhluk yang disempurnakan Tuhan ma'rifat, disambati gilaan, ada apa disambati bungul, diulu-ulu, senyumnya Nabi. Nah, ya kah? Karena Nabi itu sempurna ma'rifatnya. Dan lagi dalilnya diambil dari kitab khutbah. Khutbah ini karangan Habib Thohir bin Husin. Habib Thohir ini balang sandak lawan Abdullah bin Husin. Abdullah bin Husin balang sandak lawan Habib Thohir bin Husin. Nah, ini salah satu gurunya Habib Usman Batawi. Yang masuk beliau ini gurunya Habib Ali Sohibil Maulid. Aku di sini maulah dalil mengenal Allah dengan yakin hukumnya wajib. Aku mengutip daripada khutbah guruku. Nah, di rumah ini mengaji perkataan guru itu ditulis di garis disahid. Nah, ya kisah bahagia kah? Sekolah Rasulullah itu pondokan bulik hari Jumat ya. Apabila Sabtu boleh pulang, tapi ia mendengar bahwa esok Jumat yang makhutbah ngurusin kondiri. Nah, pendokan ini kada jadi bulik. Sayang jangan ketinggalan. Aku hendak mendengari khutbah sidin. Karena khutbah sidin ini mengandung hikmah.
perkataan yang diucapkan beliau dalam khutbah itu macam-macam hikmahnya. Pondokan bagi kada boleh sayang lawan ilmu, sayang lawan perkataan ulama. Beda pada pondokan kita ini kada tahu kisah tak boleh aduh ya habis nak kaya lain beda ya kan. Bagi hanya usul Batawi mengaji sidin selalu memperhatikan kalam-kalam guru. Kenapa kalam-kalam guru itu diperhatikan? Berasa sidin ini perkataan Rasulullah. Mengambil perkataan Imam Al-Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semua ulama itu mengucap sumbernya dari Nabi. Dan hebatnya ulama-ulama dulu betul-betul memahami ilmu. Sayang kalau ucapan ulama itu ditulis supaya jangan hilang. Nah ya. Kemudian bisa juga melihat kitab tulisan Datuk Kalam Bayan. Nah hibak catatan sidin. Nah yang paham ilmu sidin. Kemudian bisa juga melihat kitab Datuk Kasful. Hibak juga catatannya. Kita guru banggil, batulis, orang ahli ilmu. Apa nang perlu inabit? Kita guru Haji Anang Saranul bisa juga melihat batulis juga dicatat. Nang mana pina penting, garis sidin. Ditulis pulang dihingga matlabul aham, nanti perlu dipahami. Jadi ulama-ulama kita dahulu saking sukanya lawan ilmu, selalu ilmu yang disampaikan ulama itu diperhatikan. Nah, mudah-mudahan kita ini kayak itu juga ya kah? Nah, ini apa ucapan Mubasidin? Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama, asal itu bukan asli apa palsu. Lu kisah dikit itu asalnya bahasa kita adanya modal. Kita berdagang itu perlu modal. Kalau ada modal pasti jalan. Apabila ada modal pasti kita dapat ujungan. Bisalah dapat ujungan modal kada ada awak. Dan ini modal agama supaya agama ini baik, supaya agama ini sempurna. Modal agama itu tauhid. Nah, tauhid. Apa modal agama supaya agama kita ini baik, agama ini sempurna? Yaitulah mengetahui Tuhan. Karena agama juga wiannya menyembah Tuhan. Si penyembah Tuhannya harus pinandu. Jangan sampai kita tersambah nang lain pada Tuhan. Nah ya lah. Mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah kepada Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan harus kita pinandu lawan Tuhannya, yakin lawan Tuhannya. Kalau kita yakin karena lawan Tuhan yang kita sembah, hitungan ibadahnya sempurna. Sama aja pian hendak kawin lalu hendak badatang, sebelum pian badatang tu pian tu kenal lawan dia. Karena di mana? Karena di lempeng iya. Nah, abang bisa belang ke rumah mamanya. Di mamanya ini diulahan lempeng iya. Nah, lempengnya ini nyaman bagi lempeng iya. Nah, ya lah. Lalu datang. Karena kita tahu mengenal. Kayak itu kita menyembah. Karena kita pinandu lawan yang disambah. Nah. Sebelumnya membuat ibadah padanya harus kita kenal lawan Tuhan, pinandu lawan Tuhan. Nah ini dalil penting banget kita tuh kajian tauhid, kajian sifat 20.
berulang-ulang kali supaya kita betul-betul paham pengenalan yang menghasilkan cinta lawan Tuhan. Dan adalah pengetahuan itu mengenal Tuhan, kajian tauhid, itulah disebut namanya hakikat. Makna kalimat syahadat itulah sebenarnya makna hakikat itu sebenarnya makna kalimat syahadat tidak pinandu lawan Tuhan. Maka syahadat itu rukun Islam yang pertama-tama. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu itu maknanya aku mengetahui, aku meyakini, aku merasakan bahwa yang berhak dijadikan Tuhan itu hanya Allah. Dan aku meyakini, merasakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Tuhan. Nah, syahadat dia orang bahagia ya kah? Minta banyu lawan orang tua. Napa bacaan orang tua? Bacaan silin pantun ya. Kita minta banyu gasan napa? Gasan pelusur beranak bini ulun dia ya kah? Ayo bajunya mana di sini? Apa bacaannya? Sangkalang, sangkaling, tambung bulu-bulu. Mudahan lang diparok ni kalang di lubang lang hibak bulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Pak. Bali minum langsung keluar ya Pak. Pantun je bacaannya. Tapi pujingan ini merasakan, memandang nang nampak tu Tuhan, nang lain kada nampaknya. Nang kuasa tu hanya Tuhan, kada nang lainnya. Qabul mujab. Ada genong bacaan macam-macam, tapi muncul Allah. Nah, ada mau qabul, ada bersih, kada yakin, kada suhud. Suhud itu masih kita perhatian batin. Rumah ini ya kah? Berumah tangga berpuluh tahun sampai 20 tahun, 30 tahun tidak rami ya. Kayak nang lagi anum kawin. Mbah kada baca bisa lawan laki, menggalang laki lawan bini. Bini pulang tak bisa lawan laki satu maja, menelepon. Nah, pindah rakat, pindah sakinah, mawaddah. Napa amalannya syahadat ya? Dimasukkan syahadat itu ya kan? Orang Tuhan tahu caranya masukkan syahadat itu lah. Ya nak kalau masa pisah. Bila makalahi bersubuh mandian pula. Ya kan? Karena hakikatnya Nabi lawan Tuhan itu makasih sayangan. Karena bisa. Orang berarti jatuh haji supaya salah buat syahadat sebuting ditinggal, sebuting dibawa. Ini keyakinannya, ini ada bisa pasti terkumpul, pasti akan selamat. Tapi orang berarti itu membaca syahadatnya paham, bahasa kampung berisi. Karena belajar berisi, ia mengaji, lalu paham, lalu berasapi. Nanti berapa mungkin dalilnya dari Quran, dari hadis, dari ulama. Yakin lagi kita sudah. Kalau boleh kada mengaji tauhid. Namun dalil kita paham karena tauhid menimbulkan kalau tauhid kuat, ibadahnya kuat. Ibadah itu kuatnya tergantung keimanannya. Nang maulah kita beramal tu koler akibat lemah syahadatnya, lemah imannya, lemah keyakinannya. Di mana kebanyakan kelemahan yakin dalam manusia dengan datangnya mati. Kalau percaya dengan hari kiamat, hari balasan. Apa kiamat? Ya kematian. Maka banyak terjadi
di zaman kita ini orang mati mendadak harus kita yakin mati itu kada berbau dia kah mati itu kada tahu harus kita bersiap-siap. Kalau orang bahari itu menjaga hendak masuk keluar diingat akan Allah itu bukan dibaca tapi dirasakan nah ya supaya jangan lupa supaya hukumnya ingat. Nah ini sini mudah-mudahan kita dipahamakan Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hamillahumma lana ilman yashamuhu an-naf'u wa amalan yashamuhu al-qabul wa ma'rifatan yashamuha al-anamu. Ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin warhamna wa afina wa ahfazna wa ansurna ya Allah wal muslimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.